Example 1.22. The area of square field is 3136 meter square. Find the perimeter. ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஏரியா 3136 மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட் ஏரியா ஃபார்முலா சைட் ஸ்கொயர். ஸோ சைட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3136 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ சைட் மட்டும் வேணும்னா ஸோ வி டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட். ஸ்கொயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, ஸோ அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3136 வேல்யூ இஸ் த சைட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ we have 3136. So from right to left we take two numbers because here we finding square root, that's why we take two numbers. So 31, nearest 31 in square table is 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36. 36 is greater than 31, so we take 25. So 5 5s are 25, so remaining 6. Okay, so we take remaining two numbers 36. So next here we should multiply by 2. So every time we are in finding square root, which number introduced here we should multiply by 2 and put number here. So remaining number you should find out. Okay, so in the number find pannona, so the here 6 will come. So square la 6 enga varuna 4 square and 6 square. One digit number 4 irukno illa 6 irundha da we get 6 on one digit. So first 4 kudukalam. So if you give 4 4s are 16, remaining 1, 4 0 0 0 plus 1 1, 4 1s are 4. So this is not correct, so this is wrong. So 4 is not correct, so we take 6. So 6 6 are 36, remaining 3, 6 0 0 0 plus 3 3, 6 1s are 6, remainder 0. So therefore 56 is the side, 56 meter is the side. So in square side value is 56 meters. So we found 56 meter as a side, so it's easy to find the perimeter of the square. So we know that perimeter of the square formula is 4 into side, so 4 into 56, because we found side value is 56. So 4 56 are 4 6 are 24, 4 remaining 2, 4 5s are 20, 20 plus 2 22. So 224 meter is the perimeter of the given square shaped field. Okay, next example 1.23. Real estate owner had two plots, square shaped flat, side 39, square shaped flat, side 39, 4 sides are 39. Next, regular rectangular flat of dimension 100, length and 64 breadth. Rectangular 100 length, 64 breadth. We sell both these flats and acquire new square flat.
ஸோ இது ரெண்டு ஃப்ளாட்டையும் விற்றுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இதே ஏரியா இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயர் ஃப்ளாட்டாக வாங்குறாரு. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஃப்ளாட் கூட சைடு எவ்வளோ இருக்கும், சைடு அண்ட் லென்த்தே வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு க்ளூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதோட ஏரியா இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் ஆட் பண்ணால் இந்த ஏரியா வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ the real estate owner had two flats, square shaped and rectangular flat. So the dimension of two flat is given. First square shape side is 39, four side 39, and rectangular shape 100 meter length, 64 meter breadth. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் வர ஏரியாவும் இந்த புதுசாக வாங்கின ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இதோட சைடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. லைக் சேம் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் த சைட் லைக் லாஸ்ட் சம். ஓகே, ஸோ இப்போ டயக்ராமில் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், 39 சைடு இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்டு ஃப்ளாட் இருக்குது. அண்ட் 64 100 மீட்டர் லாங் லென்த்து, 64 பிரெத் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளாட் இருக்குது. இது ரெண்டு ஃப்ளாட்டையும் என்ன பண்ணும், கம்பைன் பண்ண வர ஏரியா இந்த புதுசாக வாங்கின ஃப்ளாட் ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஏரியா. ஸோ தென் ஃபைண்ட் த சைட். ஓகே, ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ளாட், இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ளாட் இந்த தேவை. இந்த ஏரியா எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கோம், இதோட ஏரியா ப்ளஸ் இதோட ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃப்ளாட், நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த rectangular flat. Okay, area of the square flat, area of the rectangular flat. Area of the square flat formula a square. Here formula is not given, you should write the formula a square. Area of the square formula here a square. Here length into breadth. Okay, so a square or side square. So here side is 39. So 39 into 39 plus L into B, length into breadth. So length into breadth. So length is given 100 and breadth is 64. So 39 into 39 is into 39. 9 nines are 81. Balance 8. 9 threes are 27. 27 plus 8 is 35. 3 nines are 27. Balance 2. 3 threes are 9. 9 plus 2 11. Okay, so 1 12 2 balance 1 5,000 1521 plus 100 into 64 is 6400. We add 20 here, so 6400. If we add both, we get 7921. So this area is 7921. ஸோ நம்மளுக்கு ஏரியா ஃபைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ சைடு ஃபைன் பண்ணோம். ஸோ இது ஸ்கொயர் ஷேப்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ சைடு வேணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 7921. இப்போ சைடு வந்து ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ 7921. ஸோ ஃப்ரம் left to right we take two numbers. So here two numbers will come. So 79. Nearest 79 square is 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 89,
8 square 64, 9 square 81. So 64. So 8 square 64, 8 8 are 64. Remaining 15. So we get 21 here. So last number 1 digit number 1 possibilities are 1 and 9. So 1 9 or no. So before that we should multiply by 2. So 2 8s are 16. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க 1 first substitute பண்ணி பார்க்கலாம். 1 times or 161 is 161. So it's not correct. So next we take another number. 1 is not correct. We take 9. 9 9s are 81, remaining 8. So 9 6 are 54. 54 plus 8 62, balance 6. 9 ones are 9, 9 plus 6 15. So remaining 0. So therefore square root of 7921 value is 89. So side of the length of side of knee square flat is 89. So this flat have 89 side and length. Okay, I repeat. One flat owner add 2 flats, square shaped flat and rectangle shaped flat. Square shaped flat 39 side, rectangular dimension 100 meter length, 64 meter breadth. So இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்கொயர் ஷேப் சொல்லியிருக்காங்க. இதோட சைட் ஃபைன் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட ஏரியா ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம சைட் ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ இதோட ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃப்ளாட் இஸ் side square. So a square or side square, a square value that a 39. So a square means 39 into 39. So 39s are 1521. Next area of rectangular is 64 into 100, length into breadth 64 into 100. So 100 into 64 is 6400. So if we add both we get 7121 meters. Okay, so இப்போ இதுக்கு square root find பண்ணணும். Because they are asking to find the side and length of the side. Okay, so அது எவ்வளோ length இருக்கும் side பார்க்கணும்னா we want to find square root of 7921. so இதுக்கு எப்படி find பண்ணணும்னா 7921. so we take two numbers. So 79 nearest 8 8s are 64, remaining 15. So we get 21 here. So next here we should multiply by 2, it becomes 16. So here we put 99. So 1521, remaining is 0. So 89 is the square root of 7921 and 89 is the answer. Okay, next square root. We are going to study about square root. Square root is nothing but it's a inverse of square. It's a inverse of square. Square root na enna inverse of square la நம்ம square root சொல்றோம். Squaring also have inverse operation, namely finding the square root. Okay, square root symbol is this one. So this is the square root symbol. So we should write our power 1 by 2. Square root another symbol, power 1 by 2. Okay, so plus ke eppadi minus up inverse or opposite sign no, plus minus ku plus
மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு டிவிஷன், டிவிஷனுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்போசிட் ஆர் இன்வெர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ லைக் தட் ஸ்கொயரிங்க்கு வந்து இன்வெர்ஸ் வந்து ஸ்கொயர். இப்போ ஏதாவது ஒன்று ஸ்கொயரில் இருக்குது, அதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஆர் இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா ஃபைண்டிங் ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் we should write root n, square root of root n. So square is nothing but the number gives n, square root of n is nothing but the number that gives n when multiplied by itself. Example, square root of 81. So square root of is 81 is a number multiplied by itself. எந்த நம்பர் அதே நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 81 வரும்னு பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த நம்பர். ஸோ 9 9s are 81. ஸோ therefore root 81 value is 9. ஓகே, ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ரூட். ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் and square root is nothing but the when number gives when multiplied by itself. Okay, so next if you take minus square பண்ணாலும் same அதே ஆன்சர் தான். 1 square is 1, minus 1 square also 1. 2 square is 4, minus 2 square also 4. So 3 square is 9, minus 3 square also 9. இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம்னா நம்மளுக்கு ரூட் எடுக்கும்போது மைனஸில் வர நம்பருக்கும் அதே சேம் ஆன்சர் தான் வரும். பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா the two integral square roots for every number have every perfect square number have two integral square roots. ஓகே, ஸோ இது நம்ம சம்மில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரல் ரூட்ஸ் தான் எடுப்போம் நம்ம. ஸோ அதில் பாசிட்டிவ். ஸோ சப்போஸ் ரூட் 4 இஸ் ப்ளஸ் ரூட் 2 வரலாம், மைனஸ் 2 வரலாம், ப்ளஸ் 2 வரலாம், மைனஸ் 2 வரலாம். ஸோ வி டேக் பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரல் ரூட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் எடுக்கணும். நெகட்டிவ் வந்து இப்போது வந்து நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ வி டேக் பாசிட்டிவ் ரூட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்டிங் ஸ்கொயர் ரூட் வித் த்ரூ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ 6 வந்து எப்படி எழுதலாம் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸில்? 2 3s are 6. ப்ரைம் நம்பர்ஸ் we know that ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தெரியும். 2 3 எந்த நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் டிவிசிபிள் வராதோ, டேபிளில் வராதோ, ஸோ அதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ப்ரைம் நம்பர்ஸ் 2 3 5 7 9 வந்து தேர்ட் டேபிளில் வரும். 3 3s are 9. ஸோ 9 is not a prime number. ஸோ வேறு டேபிள் எதுவும் வராத நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸ் சொல்லுவோம். 11 13 14 2 டேபிளில் வரும். 15 வந்து 3 டேபிள் அண்ட் 5 டேபிளில் வரும். 16 8 டேபிளில் வரும், 2 டேபிளில் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 17 எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதுதான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ 6 வந்து எப்படி ப்ரைம் மல்டிபிள் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எழுதலாம்னா 2 3s are 6. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 8 எப்படிலாம்னா 2 into 2 into 2 8. அண்ட் 12 வந்து எப்படி எழுதலாம்? 2 into 2 into 3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 15 வந்து 3 into 5. ஸோ இப்போது 6 ஸ்கொயர் இருக்குன்னா we know that 6க்கு வந்து எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். 2 into 3. ஸோ 2 into 3 2 into 3 2 2 2 into 2 into 3 into 3. ஸோ இதை ஸ்கொயரில் 2 into 3 ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். ஓகே, ஸோ அதே போல் எல்லாம் ஃப்ரைம் 64 ஸ்கொயர்னால் 8 ஸ்கொயர் 64 எப்படி எழுதலாம்னா 8க்கு வந்து நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அது போல் எழுதிட்டு ஸ்கொயர் வர மாதிரி எழுதலாம். ஸோ இதில் நம்ம சம்மில் பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக.
It's very important sum. It's very important sum. So 324. So prime numbers எல்லாம் மட்டும் தான் டிவைட் பண்ணோம். லைக் எல்சிஎம் எப்படி ஃபைன் பண்ணமோ அது அந்த மெத்தடில் ஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ 324 2 3 ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னென்ன சொன்னோம் 2 3 5 7 11 13 17 எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த நம்பரில் மட்டும்தான் நம்ம டிவைடிங் செக் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 324, the last number is 4, so it's obviously even number, so it's divided by 2. Okay, so 2 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 162. ஓகே 3ல வந்து 1 டைம்ஸ் ரிமைனிங் 1. நெக்ஸ்ட்டு 2 இருக்குது, 12 வந்து 6 டைம்ஸ், 4ல் 2 டைம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு this is also divisible by 2. ஓகே ஸோ 2 ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ 8 2s are 16, 1 2s are 2. ஸோ 81 வந்து 2 ஆல் டிவைட் ஆகாது. பட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது 3 டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ 3ல் 27 டைம்ஸ். நெக்ஸ்ட் 27 ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை 3, ஸோ 9 டைம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 9 ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை 3 டைம்ஸ். 3 ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை 3 1 டைம்ஸ். ஸோ 1 வர வரையும் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே இந்த நம்பர்ஸை வந்து 324 வந்து 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3. Okay, so 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3. So all prime numbers have pairs. Okay, pair of prime numbers இருக்கு. So 2 × 2 2 square, 3 × 3 3 square, 3 × 3 3 square. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா 2 × 3 × 3 × எல்லாத்துக்கும் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு, ஸோ இதோட வேல்யூ 324. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம். இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல். த ஆன்சர் இஸ் 2 × 3 × 3. ஸோ 2 3s are 6, 6 3s are 18. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 324 is 18. Let's see again. 324க்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் அப்படி கேட்டால் மட்டும்தான் இந்த சம் வந்து இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோம். ஸோ 324 வந்து 324 எடுக்கிறோம். டிவைஸ் பை 2, 3ல் 1 டைம், ரிமைனிங் 1 12, 12ல் 6 டைம்ஸ், 4ல் 2 டைம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 2 1ல் வராது. 16ல் 8 டைம்ஸ், 2ல் 1 டைம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 3 போட்டால் 8ல் 2 டைம்ஸ், 2 3s are 6, ரிமைனிங் 2 21, 21ல் 7 3s are 21, 9 3s are 27, 3 3s are 9. நெக்ஸ்ட்டு 3 1. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பேர் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எழுதணும். எதுக்கு பேராக எழுதணும்னா பேர் இருந்தால் தான் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரில் எழுத முடியும். ஸோ இங்கே 2 3 3. ஓகே 2 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஸ்கொயர் போடலாம். 2 × 3 × 3 ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே ஸோ இது வந்து 324. ஸோ யூ வாண்ட் ஸ்கொயர் ரூட். கொஷின் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 324னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 × 3 × 3 ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு we get 2 × 3 × 3. 2 3s are 6, 6 3s are 18. So therefore square root of 324 value is 18. Okay. Next, it's very important. 3 more question. Find the least number which 250 is to be multiplied or divided, so the resulting number perfect square. ஸோ இந்த 250 கூட எந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணால் இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வரும், எந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணால் இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வரும்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணணும். ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணணும். திரும்ப சொல்கிறேன், 250 இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர். ஸோ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வரணும்னா எந்த நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணணும், எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும்,
ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட், டிவைட் பண்ணி வர பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பருக்கு அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே. ஸோ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 250க்கு வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் போடலாம். ஸோ 250 இருக்குது, லாஸ்ட் நம்பர் இஸ் 0. ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் 0 வந்து ஆப்வியஸ்லி வி டேக் 5. ஓகே, 5ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ 5 எடுக்கணும். ஸோ 25ல் 5 டைம்ஸ், ஸோ 0 அப்படியே போடுறோம். நெக்ஸ்ட் 50யும் 5ஆல் டிவைட் ஆகும். 5 10 டைம்ஸ், 10ம் 5ஆல் டிவைட் ஆகும். 10 5 2s are 10, 2 வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 1. ஸோ இதை வந்து பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸில் எழுத ட்ரை பண்ணலாம். 5 × 5 × 5 × 2. ஸோ இதில் 5 × 5 ஒரு பேருக்கு மட்டும், ஒரு ப்ரைம் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் பேர் இருக்குது. 5க்கு மட்டும் பேர் இருக்குது. ரிமைனிங் 5 × 2க்கு வந்து பேரு இல்லை. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். Okay, the prime factors 5 and 2 do not have the pairs. ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டில் இல்லை. ஸோ இது எப்படி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டில் எடுத்துகிட்டு வரலான்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க மல்டிபிள் கேட்குறாங்க, எந்த நம்பர் மல்டிபிள் பண்ண வரும்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட எது இருக்குது? 250 இருக்குது. ஓகே, 250 equal to 5 square into 5 into 2. ஸோ இப்போ எதுக்கு பேர் இல்லையோ அதுக்கெல்லாம் பேரெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இங்கே 5க்கு வந்து பேர் இல்லை, 5 × 2க்கு பேர் இல்லை, 2. ஸோ அப்போ இங்கேயும் 5 × 2. இப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம்? 5 × 2ஆல் போத் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த நம்பர் என்ன ஆகிடும்? ஸோ 2500. ஸோ 5 2s are 10, 10 கூட எது மல்டிப்ளை பண்ணாலையும் 2500. ஓகே. ஸோ இந்த சைடில் 5 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 5க்கு 5 பேர் இருக்குது, 5 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2க்கு 2 பேர் இருக்குது, 2 ஸ்கொயர். ஓகே. ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்டெப்பில். 2500 ஈக்குவல் டு 5 ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு 5க்கு 5 பேர் இருக்குது, 5 ஸ்கொயர். 2க்கு 2 பேர் இருக்குது. ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2500 ஈக்குவல் டு 5 × 5 × 5 × 2. Okay, 5 × 5 × 2. So 5 5s are 25, 25 2s are 50. Okay, இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். மல்டிப்ளை முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டிவைட். ஸோ இப்போ எது எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் இருக்கோ அதை டிவைட் பண்ணி தூக்கிடலாம். ஓகே. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது 250, இங்கே 250 இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற நம்பர் 5 × 2. ஸோ போத் சைட் divide by 5 × 2. okay, so இங்கே 5 × 2 5 × 2 cancel. so இங்கே 5 2s are 10, 0 cancel. so therefore 25 equal to 5 square. so இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 25 square is square root of 25 equal to root of 5 square. Square root cancel, answer is 5. This is the answer. Okay, I repeat, the given one imperfect square number. So you want to make perfect square by multiply any numbers and divide any numbers. So இது வந்து prime factorsல பண்ணிக்கலாம். 250 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் 50, 50 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் 10, 10 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் 2, 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் 5க்கு 5 மட்டும் பேர் இருக்குது. ஸோ 5 × 2க்கு prime numbers not have the pairs. So prime factors 5 and 2 not have the pairs. So you want to multiply. First அவங்க multiply கேட்டிருக்கனால we should multiply 5 × 2. So this side also 250 × 5 × 2. So அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. It can be either divide by 5 × 2 and multiply by 5 × 2. 5 2s are 10. Okay, so இங்கே multiply பண்ணிட்டா, so this becomes 2500 equal to the 5 × 2, 5 2s are 10, 10 × 250 is 2500. so இந்த சைடு வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது 5 ஸ்கொயர், another 5 square and next 2 square.
ஓகே. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2500 ஈக்குவல் டு 5 ஸ்கொயரெல்லாம் தூக்கிட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் 5, இந்த 5 ஸ்கொயரில் 5, இந்த 5 ஸ்கொயர் 5, 2 ஸ்கொயரில் 2. ஸோ 5 5s are 25, 25 2s are 50. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸோ டிவைடில் பார்க்கலாம். ஸோ சேம் டிவைட் பை 10. ஸோ 2500 டிவைட் பை 10 போடும்போது 25 ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த பக்கம் 5 ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிட்டு 5 மட்டும் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 1.26 108 பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர். 108 வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க. So with using prime factorization method, we are going to tell 108 is the perfect square number or not. So 108 ku prime factor find பண்ணலாம். So last number 8 even number, so therefore it obviously divisible by 2. So 10 la 5 times, 8 la 4 times. Next இதுவும் even number, so 2 எடுத்துக்கலாம். So 2 எடுத்துட்டா 27 2s are 54. Okay, next 27 is divisible by 3, so 3 ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ 3 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 9 3s are 27. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 9 வந்து 3 ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ 3 3s are 9. நெக்ஸ்ட்டு 3 1. ஸோ we have 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Okay, so here 2 into 2 we can write 2 square, 3 into 3 write 3 square, and we have 3 alone. So therefore the prime factor 3 does not have the second pair, hence 108 is not a perfect square number. Okay, so not prime factor ku adukku pair varlana, so that number is not a perfect square number. So 108 வந்து prime factorization பண்றோம். So 2 have the pair 2, 3 have the pair 3, and only 3 alone. So 3 மட்டும் தனியாக இருக்கு. ஸோ இதுக்கு பேர் இல்லை. ஸோ the prime factor 3 does not have a second pair, hence 108 is not a perfect square number.